Good morning, student. In today's lecture, we will study the some problems related to the basic problems of nucleus related to the first chapter. Okay, the first problem: calculate the binding energy per nucleon in the case of 29Cu64, whose mass is 63.9297 atomic mass unit. Okay, solution. Here, mass of Cu 2964 is given 63.9297 AMU. ओके, गिवन टर्म जे आहे ते लिहून घेतोय मी. त्याच्यानंतर मास ऑफ प्रोटॉन जो आहे, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.007825 AMU. त्याच्यानंतर मास ऑफ न्यूट्रॉन जे आहे Mn 1.008665 AMU. त्याच्यानंतर झेड दिलेला आहे, ॲटॉमिक नंबर 29, मास नंबर दिलेला आहे 64. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅल्क्युलेट द मास डिफेक्ट. डेल एम इज इक्वल टू ZMP प्लस A minus Z Mn minus M. After substituting the value, Z is 29, MP is the 1.007825 plus A minus Z, that means 64 minus 29 into mass of neutron 1.008665 minus mass of Cu is a 63.9297. After solving this, del M mass defect is equal to 0.6002 AMU, right? Then here we calculate the binding energy. Binding energy is equal to mass defect into 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मिळते. देन दिस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, राइट, डेल एम किती मिळाला आहे 0.6002. ओके, इंटू 931 MEV मध्ये मिळते ही. आफ्टर दिस कॅल्क्युलेशन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 559.0655, right, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तर काय करणार आहे, बाइंडिंग एनर्जीला काय करतोय आपण, ॲटॉमिक मास जो आहे A ने डिव्हाइड करतोय, म्हणजेच 559.0655 divided by A. A किती दिलाय 64. Then finally we got the binding energy per nucleon is equal to, हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 8.73 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दिस इज द फायनल आन्सर. म्हणजे ह्या प्रॉब्लेममध्ये Cu दिलेला होता आणि 29Cu64 आणि त्याचं मास दिलेलं आहे 63.9297 AMU. तर त्याचं आपल्याला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॅल्क्युलेट करायचे आहे. तर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल आपण गिव्हन टर्म जे आहे त्या लिहून घेतलेले आहे. इथे mass of Cu is equal to this mass of proton, mass of neutron, Z is equal to A is equal to, then we write the mass defect formula. Del M is equal to ZMP plus A minus ZMN minus M. Then we substitute the value 29 into this. Then we calculate first of all mass defect in terms of AMU. Then we write the formula of the binding energy. Binding energy is equal to mass defect into 931 in MEV मध्ये, मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मिळतोय. 931 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर मास डिफेक्टला याच्यात व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, बाइंडिंग एनर्जी मिळाली आपल्याला. इथे बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू धिस वन. ओके, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर बाइंडिंग एनर्जी जी मिळालेली आहे तिला
मास नंबरने डिव्हाइड केलं तर आपल्याला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिळते मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये. ओके, समजलं हा प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम, फाइंड द पॅकिंग फ्रॅक्शन ऑफ 30Zn64 whose mass is 63.9291 AMU. Okay, then here we calculate the packing fraction. Our target is finding the packing fraction. Then packing fraction is equal to packing fraction denoted by letter small f is equal to m minus a divided by a, right? Then here given mass of this Zn is equal to 63.9291 and A is equal to 64. Then packing fraction F is equal to 63.9291 minus 64 divided by 64. Okay, then here after calculating this F is equal to minus 0.00111, right? We got the packing fraction. Okay, then in terms of, here we calculate the packing fraction in terms of 10 raised to 4, right? Then we get F is equal to minus 0.0011 into 10 raised to 4. Then F is equal to minus 11.1. पॅकिंग फ्रॅक्शनला कोणतंही इथे युनिटलेस क्वांटिटी आहे. ओके, देन सिन्स द पॅकिंग फ्रॅक्शन इज ए निगेटिव्ह, okay, the nucleus is more stable. That's why this 30Zn64 is more stable. निगेटिव्ह आले पॅकिंग फ्रॅक्शन म्हणजे हा जो Zn तो कसा आहे, मोर स्टेबल आहे, राईट? मस्ट रिमेंबर धिस ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लेम, फाइंड द रेडियस ऑफ PB206. ओके, we already discussed the radius of nucleus. R is equal to R naught a raised to 1/3. Okay, then in here where R naught is equal to 1.2 into 10 raised to minus 15 meter. Okay, फर्मी मध्ये 1.2 फर्मी दिलेली आहे. आर नॉटची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे तो, आणि त्याची व्हॅल्यू 1.2 फर्मी एवढी दिलेली आहे. ओके, म्हणजे स्टँडर्ड आहे ती कॉन्स्टंट. ए इथे दिलेला आहे PBचा 206, त्याचा ए थर्ड पॉवर आपण कॅल्क्युलेट करून घेऊ शकतो. देन वी यूज धिस फॉर्म्युला. देन रेडियस ऑफ PB इज इक्वल टू आर नॉट इन फर्मी 1.2 into 10 raised to minus 15 in meter, and into A is the 206 and its power 1/3. Okay, then after solving this 1.2 into 10 raised to minus 15 into, after solving this 5.9059. Okay, then R is equal to 7.0708 into 10 raised to 15. Okay, then R is equal to 7.08708 for me. This is the radius of PB. ओके, समजलं. इथे आपण रॅडियसचा फॉर्म्युला जो आहे तो डिस्कस केलेला आहे ऑलरेडी. आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3. देन आर नॉट इज दी कॉन्स्टंट आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती किती असते, आर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे आणि तो 1.2 फर्मी एवढी आपण त्याची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ही घेत असतो. ओके, देन PBचा मास नंबर दिलेला आहे, ए इज इक्वल टू 06.
त्या व्हॅल्यू आपण फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट केल्या आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला रेडियस मिळाली पी बीची. ती फायनल रेडियस जी आहे ती 7.08708 फर्मीमध्ये मिळालेली आहे. ओके. 4th number problem. Find the radius of the nuclear radii of lead Pb82, Pb204 and silver isotope 47 Ag107. इथे आपल्याला प्रॉब्लेम केअरफुली रीड केल्यानंतर लक्षात येतं की आपल्याला रेशिओ जो आहे न्यूक्लिअर रॅडियसचा रेशिओ जो आहे तो रेशिओ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे लीडचा आणि सिल्वर आयसोटोपचा. ओके. We know the formula of radius R is equal to R naught A raised to 1/3. ओके. आता सिल्वर लीडसाठी हा फॉर्म्युला मी राईट करतोय. R1 लीडला 1 म्हणतोय, राईट. दॅट्स वाय R1 इज इक्वल टू R naught A1 raised to 1/3 आणि सिल्वरला 2 म्हणतोय, सिल्वर आयसोटोप सिल्वर, देन R2 डिनोट करतोय. दॅट्स वाय R2 इज इक्वल टू R naught A2 raised to 1/3. आता यांचा रेशिओ आपल्याला घ्यायचा आहे. तर लीड आणि सिल्वरचा रेशिओ म्हटलं तर ह्या रेडियसचा रेशिओ घ्यायचा आहे. तर R1 डिवायडेड बाय R2 इज इक्वल टू R naught A1 raised to 1/3 डिवायडेड बाय R naught A2 raised to 1/3. ओके. देन R1 डिवायडेड बाय R2 is equal to R naught get cancel. Then A1 लीडसाठी A किती आहे तर 204, राईट. आणि सिल्वरसाठी A किती आहे तर 107 raised to 1/3, राईट. देन this ratio after calculating this हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर R1 डिवायडेड बाय R2 इज इक्वल टू किती मिळेल इथे 1.24 अप्रॉक्सिमेटली, राईट. म्हणजे इथे आपल्याला 2 न्यूक्लिआय दिलेले होते, लीड आणि सिल्वर, आणि त्या दोघांच्या रेडियसचा आपल्याला काय करायचं होता रेशिओ कॅल्क्युलेट करायचा होता. तर इथे आपण रेडियसचा फॉर्म्युला यूज केला. लीडला 1 म्हटलं, सिल्वरला 2 म्हटलं. लीडला 1 म्हटल्यामुळे त्याची रेडियस R1 आली. R1 R naught A1 raised to 1/3. सिल्वरला 2 आपण रिप्रेझेंट केलं म्हणून R2 इज इक्वल टू R naught A2 raised to 1/3. त्याचा रेशिओ घेतला आणि फायनली आपल्याला जो लीड आणि सिल्वरच्या रेडियसचा रेशिओ जो आहे तो मिळाला इथे 1.24 अप्रॉक्सिमेटली. ओके. गॉट इट. समजला हा प्रॉब्लेम. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ मायक्रोग्रॅम ऑफ मास इज कन्व्हर्टेड इनटू अ एनर्जी. म्हणजे काय म्हटलंय, फाइंड द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज, किती एनर्जी रिलीज झाली ती आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. व्हेन किंवा मायक्रोग्रॅम ऑफ मास इज कन्व्हर्टेड इनटू एनर्जी. व्हेन m kg mass is converted into energy, converted into energy, the amount of energy release is given by, त्यावेळेस amount of energy release is given by E is equal to mc square, right. इन हिअर मास किती दिलेलं आहे, अ ग्रॅम ऑफ म्हणलं, मायक्रोग्रॅम म्हणजे 1 मायक्रोग्रॅम. ओके. मायक्रोग्रॅमचं कन्व्हर्जन करून घेऊ. 1 मायक्रोग्रॅम मीन्स 1 × 10⁻⁻⁶ ग्रॅम, राईट. आणि त्याचंच कन्व्हर्जन के जीमध्ये काय होईल, 1 × 10⁻⁹ kg. ओके. देन सी तर माहिती आहे, सी म्हणजे वेलोसिटी ऑफ लाईट आहे आणि त्याची व्हॅल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद आहे. देन एनर्जी इज इक्वल टू मास जे आहे ते किती 1 × 10⁻⁹ kg आहे
आणि c square means 3 into 10 raised to 8 whole square. After solving this, हे सॉल्व केल्यानंतर 3 square 9, दॅट मीन्स 9 into 10 raised to 7 जूलमध्ये ही एनर्जी मिळेल. आणि जूलचं कन्व्हर्जन हे इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये जर करायचं असेल तर आपण काय करतो, जूलला आपण 1.6 into 10 raised to -90 ने जर डिव्हाइड केलं तर आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये एनर्जी मिळते. म्हणजेच E is equal to 9 into 10 raised to 7 divided by 1.6 into 10 raised to -19. Then we got the energy release. Energy release when the microgram of mass is converted into energy. That release energy is equal to 5.65 into 10 raised to 26 electron volt. Finally, when that 1 microgram of mass is converted into energy, that time amount of energy release is equal to 5.65 into 10 raised to 26 electron volt. Got it? In here we solve some problems on the basis of the basic properties of the nucleus. Okay, stop here. Thank you very much.